वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की निगी गोद का आनंद माण रही। सरबत साध संगत जीओ, वडियाई दे पात्र हो आप जी। समय चो समा कढ़दे होए इन्हां घड़ियां नूं सफलियां बनाउण वास्ते सतगुरां दे पावन दरबार विच आप जी नेता प्रत जुड़ बैठते हो। आओ अज भी भागा भरिया समा प्राप्त होया गुरु की याद विच जुड़िए। कल के प्रकरणां विच आप जी ने सरवण कीता सी। भाई बाला जी राय भोई की तलवंडी तो जन्म पत्री लैके खडूर साहब पहुंचे। गुरु अंगद देव पातशाह जी ने सिखां का बड़ा सत्कार किया है। जन्म पत्री नूं सीस नाल लाया, खोल के दर्शन दीदार कीते ने। भाई बाला जी ते बड़े प्रसन्न हन। थोड़ी देर बाद सतगुरु जी बचन उचारण करते ने, सिखो कोई ऐसा है जो इस जन्म पत्री नूं गुरमुखी विच सुनावे ते लिखावे, क्योंकि ये संस्कृत विच है। भरे दरबार में कोई ऐसा नहीं है जो संस्कृत नूं पढ़ के विचार सके। पढ़ना कुछ होर चीज है, क्योंकि इत्थे पंडित हरदयाल दियां लिखियां हुई संस्कृत विच घुंडियां ने। दिन वार थिता नक्षत्र ग्रह बड़ा कुछ है। जो इस विद्या दे विच निपुणता रखदा होवे, जो माहर होवे, किसी ऐसे सिख दे नाल सानू मिलाओ तां जो इहदा तर्जमा कीता जाए। इन्हां सारे प्रकरणां नूं बड़े विस्तार सहित आप जी ने कल दे दीवाना च सरवण कीता। आओ ध्यान करके चलिए खडूर साहिब दी पावन धरती ते, जिथे गुरु अंगद देव महाराज सोहणे संघासणां ते विराजमान ने। संगतां दे विच पाओ प्रेम दी सांझ, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा महिमा कहर जट एक, कह श्री अंगद पास। जिस वेले गुरु अंगद दे महाराज भरे दरबार संगतां दे ताईं पुछदे ने, कोई गुरसिख गुरु नानक दा प्यारा होवे जो इस जन्म पत्री नूं पढ़ना जानदा होवे। जदों भरे दरबार विचों कोई नहीं उठिया, नगर खडूर साहिब दा रहण वाला खैरियां दी कुल विचों एक सिख सी जो गुरु अंगद देव महाराज दे दरबार दी नेता प्रत सेवा करदा है, भाई महिमा। कहंदा महाराज मैं ऐसे एक गुरसिख नूं जानदा हां जो इस संस्कृत नूं चंगी तरह पढ़ के वाच के गुरमुखी विच लिख गा के सुना सकदा है। सतगुर सुन के बड़े प्रसन्न होए, कहंदे भाई कौन है वो?
किथे वसदा ए। पैड़ा मुख खतरी सुल्तान है पुरबास। महाराज उस सिख दा नाम है भाई पैड़ा मुखा, खत्रियां दी वंश दे विचों है। सुल्तानपुर नगर दी पावन धरती ते वो विराजमान है, उहदा घर उत्थे है ते उही सुल्तानपुर साहिब है जिथे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह भैन दे घर बड़ा लंबा समा रुके आ। तुसीं दर्शन दीदार भी कीते आ। इसे नगर दे रहण वाले ने भाई पैड़ा मुखा जी, जो इस कथा दे बहुत वड्डे पात्र ने। एक चेहरा है, सतगुर कहते मैं बया हो सके पैड़े मोखे नूं बड़े अदब नाल लैके आओ, जिओ आण लई मन जाण। किन्नी निमरता दे घर ने गुरु अंगद देव महाराज, कोई हुक्म थोड़ा छड्डदे आ कि लै आओ चौके। महाराज प्यार विच कहंदे आ, जे भाई पैड़ा मुखा सानू समा दे सकदा है, बेनती करके वेख लवो। चौपई अक्षर जानत है वह दो, पढ़ लिख है बुलाविए सो। भाई महिमा कहंदा सतगुरु जी, मैं नेड़े हो के वेखिया भी पैड़ा मुखा संस्कृत विच भी निपुण है ते गुरमुखी भाषा का भी ज्ञान रखदा है। क्योंकि गुरु अंगद देव महाराज ने गुरमुखी भाषा नूं तरतीब दी है। रचना गुरु नानक साहिब ने भी की। जिन्नी बाणी गुरु नानक साहिब दी आप जी पढ़ते आ रहे हो सारी गुरमुखी दे विच है, संपूर्ण बाणी। पर अखरां दी तरतीब गुरु अंगद देव पातशाह वल्लों दित्ती गई है, जो पंथ दे विच मन्निया जांदा है। महाराज दोनों बोलियां नूं पढ़ सकदा है, विचार सकदा है, अर्थ कर सकदा है। एक तरह का ट्रांसलेटर है जिन्हों दुभाषिया कहते हैं। वो संस्कृत पढ़ के चंगी तरह दसेगा भी गुरमुखी विच इहदा की मीनिंग बनता है, की मतलब बनता है, किहड़े दिन सी, किहड़े वार सी, किहड़ा सन सी, किहड़ा समा सी। क्योंकि जन्म पत्री दे विच यही कुछ लिखिया होया है जो संस्कृत विच लिखी है ते जिहदे विच ज्योतिष वरतिया होया है। कल्ला ज्योतिष नहीं, ज्योतिष भी वो पढ़ सकता है जिन्होंने पिंगल का ज्ञान होवे। उहड़ी किहड़ी बीमारी है ज्योतिष पिंगल जान। जद आप धर्म की विद्या विच आउंदे आ, ज्योतिष एक साइंटिफिक विद्या है। उन्हां सुनिया जिन्हों पढ़ने वास्ते पिंगल वर्गे ग्रंथ पढ़ने पैंदे आ, जो संस्कृत के गहरे ग्रंथ ने गुझे आ, जिन्हां विच बड़े रहस्य ने, बड़े भेद ने। जिवें अज दे समय बाणी दे अर्थ पढ़ने होण, फरीदकोटिया टीका पढ़ना पैंदा है जां भाई साहब सिंह दा, तां अर्थां खुलदे आ ना किते। ते जद ज्योतिष सीखना होवे ते ओहदे वास्ते पिंगल दा ज्ञान जरूरी है, जो एक अंग है किस चीज का? वेदांत का। वेदां दे अंत विच जिहड़ी रचना लिखी है उहनूं वेदांत कहंदे आ। वेदांत का एक हिस्सा है पिंगल, जिहड़ा ओहनूं जानदा ना वो पत्री वेख के दस देगा सूरज किहड़ी दिशा दे विच है, चंद्रमा कित्थे सी, राहु कित्थे सी, केतु कित्थे सी। इत्थे तो सारी जाण देगा। चार अखर सिख के आ टीवी ते लोकां ने कंप्यूटर नूं कड्ढण लाता। बनाया काहदे वास्ते सीगा? बनाया सी कंप्यूटर दुनिया सौखी करन वास्ते। साडे भारत वाले पंडितां ने वो भी उलझाता। आखो सतनाम। वो सवेरे सवेरे लई बैठे हुंदे, किहड़ी राशि है वृश्चिक, अच्छा अज फिर पीले कपड़े ना पाई, अज फिर काले पहन के आई, अज आ करी ते अज आ खाई। ये पखंड ने। ज्योतिष बड़ी गहरी विद्या है जिहदे बारे केवल भाई पैड़ा मुखा जानदा है, क्योंकि उन्हें विद्वान लोगों का संग कीता है। महाराज मैनू उम्मीद है भी भाई पैड़ा मुखा इस पत्री दे अर्थां नूं सुखैन तरीके दे नाल करे। विद्वान कौन है? जो औखे नूं सौखा करे, ट्रांसलेट करे। गुरु साहब कहते भाई जी एडा विद्वान है, इन्ना कुछ जानदा है, फिर ते सानूं पैड़ा मुखा ही चाहिए, फिर ओही सिख चाहिए। मैं मियां जे भाई तू जानदा किसी होर नूं भेजण दी की लोड़ है? जा ले आ, बेनती कर भी गुरु अंगद दे पातशाह तेनू याद करदे आ, गुरमुखा दर्शन दे आ के संगत विच। क्योंकि पैड़ा मुखा कौन है? मैं थोड़ा जिहा संखेप दस रहा। जिस वेले महाराज ने चुप्पी लाई सी ना बेई नदी विच,
ਭੱਜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭੈਣੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਪੈੜਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕਹੈ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਵੋ, ਕਰ ਸਤਕਾਰ ਤੁਰਤ ਲੈ ਆਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਜੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਭੋਲੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਦਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚੱਲਦਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਮਹਿਮਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਾਹੇ ਅਵਾਸਾ, ਆਨਿਓ ਜਸ ਪਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਾ। ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਪਿੰਡ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁਟੀਆਂ 'ਚ। ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਹਿਮੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਨਾ। ਕੱਲੀ ਵਿਦਵਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੂ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਡੇ ਮਰਜੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ ਫਿਰੀ ਜੋ ਬੱਜੋਗੇ ਕੰਧਾਂ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਿਦਵਤਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਲ ਫਰੇਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸੁੱਟਣੀ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਛਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਜਦੋਂ ਮਰਗ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ, ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਰ ਲੈ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਈ ਦੀ ਮਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲੇ ਸਵੱਛ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਮੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੋ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਰਦ ਵੇਖ ਖਿੜ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲਾਲੀ ਚਿਹਰੇ, ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਦਿਨੀ, ਪੜੋ ਪਤਰਕਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦ ਕੀਨੀ। ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਚਰਨੀ ਪੈਨੇ ਆ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤ ਕਰਤਾਰ,
ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਪੈੜੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪੱਤਰੀ ਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਲਈ ਜੋ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਏਡੇ ਅਦਬ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਦਾ ਨਾ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਭੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਸ਼ੇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠੀ। ਤੇ ਜਦ ਲੜੀਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਠ ਸਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਉਲਝਿਆ ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਾਈ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਕਰ ਕਮੇ ਲੇਹੇ ਪਤਰਕਾ ਬਾਚੀ, ਜਨ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਪਰ ਨਾਚੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਖੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀਏ ਇਹ ਅੱਖਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ ਦੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਕਰ ਕਾਗਰ ਲੀਨ ਮੰਗਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਭ ਹੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਕਲਮ ਮੰਗਵਾਈ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਸਨ ਡਾਰ ਅਸੀਨਹਿ ਦਿਆਲਾ, ਆਨ ਸੁਣਹਿ ਤੈ ਸਿੱਖ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੱਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਲਾਈ ਕਹਿ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੁੰਜੇ ਗਏ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋੜੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਰਗੜ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂੰਜੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜੋ ਹੈ ਤਤਵੀਤਾ, ਮੋਹ ਆਦ ਜੋਦਾ ਅਤ ਜੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਮ ਤਤਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਪਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਬੀੜ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਰੰਧਾਵੇ ਗੋਤ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੱਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੋਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਤਵੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਪਾਈ ਗੁਰ ਜੋ ਸਿਸ ਬੈਸਾ, ਭਇਓ ਪਰਮ ਬਰਿੰਦਨਾ ਤਨ ਜੈਸਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਜੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬੂੜਾ, ਭਾਈ ਬੂੜਾ। ਬੂੜੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿਹਨੇ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਮਰਤਾ ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਹਿਓ ਹਦੂਰਾ, ਨਿਪੁੰਨ ਸੇਬ ਮਿਹ ਬਚਨਨ ਪੂਰਾ। ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਏ। ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਕੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ। ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਆ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਜਾਓ, ਦਿਖਾਵਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਗੰਢਾ ਭੰਨਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। 84 ਪਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ। ਇੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੱਲੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੇਲੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਕੋ ਇਹ ਕਈ ਆ ਇੱਧਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਣਥੱਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਜਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੀ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਆਓ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋਚਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਨੂਅਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੰਗ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਿਪ ਤੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਭਾਗ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਓ ਸਰੋਤਾ ਬੈਸਿਓ ਮਤ ਧੀਰਾ, ਸੁਣਨ ਕਥਾ ਜੋ ਹਰੈ ਭਵ ਪੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਭਵ ਪੀਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ? ਲਿਸਨਰ ਬਣਨਾ, ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਕਮਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭੌਂਕਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੀ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਲੈ ਆ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰੋਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਉਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
कवि कहते स्रोतियां तो सब तो वड्डे स्रोते सन बाबा बुढ़ा जी चौकड़ा ला के बैठ गए। अमरदास तीजो के नंदन सेवे जिन अंगद दुख कंदन। हुण दूजे स्रोते कौन ने? दूजे स्रोते ने गुरु अंगद दे पातशाह तो बाद तेजो जी के पुत्र तेजो के नंदन ਉਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਬੈਠੇ, ਤੇਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕਥਾ ਲਈ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹਨ। ਗੁਰਤਾ ਪਾਈ ਜਿਨ ਪਛਾਤੇ ਸੁਣਤ ਭਇਓ ਸੋ ਕਥਾ ਸੁਹਾਤੇ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕਰ। ਜਦ ਇਹ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 18 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਨੰਦ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਭਿੱਜਿਆ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਮਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ, ਪੂਜੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਮਰਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਜੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਮਿਲੇਗੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੇ ਰੂਪ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਉੱਚੀ ਥਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਲੱਖ ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਲੱਖ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ? ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਨੱਕ ਘਸਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਰੋਂਦੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਭਾਈ
ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਿਨ ਸੇਵਕ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀਵਾ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਕੋਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੋਗੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਘੜੀਸੇ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਬਾਈ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਕੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਇਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਵਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਈਰਖਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਐਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੀ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਹਨੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਿਆ, ਓਏ ਰੱਬ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਬਣਾਤਾ ਤੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰੀ ਭਾਈ ਜੀਵੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਕੋਲੇ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਡ ਕੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੈਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਥਾ ਚੱਲੂਗੀ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਜਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਉੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਹਿ ਰਸ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ, ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੈਠਾ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਹਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰੀ, ਕਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਰੁਚਰ ਸਵਾਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾ ਜੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਚਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ 2-2 ਦਿਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਭਾਈ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ, ਉੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਆ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਓ, ਦੇਖਿਓ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਬਣਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਭੁੱਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਕੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਰ ਲੰਗਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਏਕੋ, ਪਰਮਹੰਸ ਕੋ ਜਾਸ ਬੇਕੋ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਹੰਸ। ਡੂੰਘੇ ਭੇਦ ਨੇ। ਹੰਸ ਹੰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਖਟਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਚੁੰਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਤੇ ਦੁੱਧ ਅਲੱਗ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਐਸੇ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ। ਕੱਡੇ ਕੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਜੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਮਰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ। ਸਜਨ ਅਸਾਰੰਗ ਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਤੀ, ਪੈ ਪਕੀ ਜਿਉ ਹੰਸਨ ਚੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੀ ਰੀਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਪਰਮਹੰਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਚੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਣਾ ਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਐਸੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵਰਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਸੀ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਪਰ ਲਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਕੱਖ ਦਾ ਪੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜਿੱਦਣ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਗੇ ਸਰਾਹ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚੁੱਪੀਆਂ ਲਾਇਓ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਓ। ਸੈਨ ਸਰਸ ਇਕ ਤ੍ਰਿੰਕਾ ਨਾਈ, ਜਿਨ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਰੀਤ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਣ ਢਿੰਗਾ ਨਾਈ, ਸੈਣ ਸਰਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਢਿੰਗਾ ਨਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਈਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਗਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਢਿੰਗਾ ਨਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਲਓ।
प्यारे कह लो कोई फर्क नहीं। भा मरीद मुर्दे की न्याई, गुरु गोर में की न समाई। इन्हां सिखां दा जीवन की सी? कवि कहंदे ए सिख मुर्दे सी मुर्दे। मैं कहना सानू कोई मुर्दा के सिर पाड़ दीए भौंकदा की होए, पर इन्हां ने अपने नाल लिखाया सी मुर्दा। क्यों? मुर्दा होए मरीद ना गली बोलना। जिन्हां ने अपने मन के विकारां नूं मारिया वो असल विच मुर्दे ने, ते मुर्दा ते दफन कीता जांदा है। कवि लिखदे आ गुरु गोर में आप समाई। कहंदे गुरु रूप कबर दे विच जिन्हां ने आपा समा लिया ये वो मुर्दे सन, मुरीद हो गए। आ जिहड़े चोले असीं पाए आ की है? ये कफन ने। मैं कहना अजकल के कफना के रंग भी कोई काला कोई चिट्टा कोई नीला कोई पीला, गोटे लगते हैं। कदे पढ़ के देखियो चोले की परिभाषा महान कोश विच। चोला उदों पाया जाता सी जदों कहंदे सी घर बार दा मोह छड्डता, मैं कफन पा के चलिया, मैं अपने गुरु लई मरिया होया दुनिया ते। गुरु मैनू अज सिर कट ले, गुरु मैनू जिउंदा मार दे, फर्क नहीं है। वो जिन्हें कफन पा लिया उन्होंने की लोगों का फर्क है। पर ध्यान रखियो साडे कफन ते दोने पासे जेबां ने भर दिया करो। आखो साडा नाम हज दिया कर मैं कफन ते जेबां लगियां ने, जेबां लगियां ने भाई पाई चलो नोट भरी चलो कल चलदा भी है चलो जमाने के साथ। पर असल दे विच कफन किया जाता है चोले नूं। खफनी तो कफन बनया है, खफनी खफन दा हिस्सा है। ते खफनी पहला चोले नूं चोला नहीं सी कहंदे, खफनी कहंदे सी। कहंदे ए सिख मुर्दे सन, चिट्टे वस्त्र पा के रखदे सी, अपने आप नूं मुर्दा कहंदे सी। ले कहाओ कोई मुर्दा कहा तुहाडे चों? जे तुहानूं इदां कोई कह दे मरिया वांगू सुत्ता लड़न नूं आने, कह किवें दित्ता मरिया होया, तैनूं दिसदा नहीं जिउंदा पिया। पर इन्हां सिखां ने अपने नाम नाल लिखिया सी, कहंदे असीं गुरु दी कबर विच जिउंदे समाए होए आ। शरीर मिट्टी है पर गुरु दी कबर विच साडा शरीर है, गुरु दी कबर विच साडा मन है। सम दम दोनों गुरु दे समान चलदे आ, गुरु दे अधीन चलदे आ। कहंदे इहो सिख सी जिहड़े कहंदे सी महाराज जिउण दा चाह कोई नहीं ते मरन दा डर कोई नहीं। इहनूं कहंदे मुरीद। मुरीद शब्द कित्थों बणिया? मुर्दा होए मुरीद ना गलियो बण। गल्लां नाल थोड़ा सिੱਖੀ कमाई जाती है। जिहड़ा गुरु दे बचन सुन के दुनिया दे भाव तो मर गया, कोई चंगा कहे माड़ा कहे मैनू फर्क नहीं पैंदा। कोई ये भी कहे कोई तू गुरु नाल चंगा जुड़िया, गुरुद्वारे चंगा जान लगे, तू ते गहने घट्टे भी ला दे, तू ते कीमती कपड़े भी छड़ दे, फर्क नहीं ना है। जिहनूं फर्क है वो जे आकड़ विच जिउंदा फिरदा। आखो साडा नाम जिद्दण मुर्दा बन गया ना, ओए दुनिया चंगा कहे माड़ा कहे निंदक कहे फर्क ही नहीं पैंदा। कहदे ये वो सिख सन महान सिख, ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी बड़ा छोटा शब्द है ना सिखां दे लई, जो गुरु अंगद दे पातशाह दे प्रेमी ने कहदे कोले बैठे सी। महाराज ने सारिਆਂ ਨੂੰ हत्थ जोड़ के आग्या मंगी, कहते प्यारिओ जे तुहाडी किरपा होवे तुसी असीस बख्शो, कथा दी आरंभता कर दईए। इत्यादक जो सेवक प्रेमी, भय कथा सुनने के नेमी। कभी कहते आ जेड़े सिख सी नेमी सिख सन, मुखिए जिन्हां ने एक पल दी भी कथा विसारी नहीं। बाकी सैकड़े संगतां सैकड़े सिख आम लोग रोज सुनते सी, कोई मनाही नहीं सी। पर ये जेड़े प्रेमी सी ना जिन्हां दे जिक्र कीते आ धिंगा नाई, पाल बुजुर्गा, बाबा बुड्ढा जी, भाई जीवा जी, अमरदास जी, ये जिन्ने भी सिख ने ये वो सन जिन्हां दा रस ऐसा सी गुरु नानक साहब दी कथा दे नाल नाल सुरत करके उत्थे कीड़ा लाउंदे सी। तां जिक्र कीता इन्हां दा। ते इन्हां सारियां दे विचों महान ते वड्डे किहनूं मन्निया? धन धन भाई बाला जी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਪੱਤਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਈ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ,
ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਰਤ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਊ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਆਨੰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਭਾਲਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।